2020년 뜻하지 않은 코로나19 바이러스의 대유행으로 전 세계가 정치, 경제, 사회적으로 많은 변화와 타격을 입은 가운데 그러한 흐름이 종교계에도 어김없이 영향을 미치며 특히 기독교계에는 많은 변화가 일어났다. 그중 가장 큰 변화는 역시 모임의 금지. 감염 방지를 위해 성도들이 한자리에 모이지 못하게 되면서 수많은 교회들은 다급히 예배를 대체할 방법을 찾게 됐다. 기쁜 소식 선교회는 이런 혼란 속에서 발빠르게 온라인 예배를 준비했다. 2000년 2월 인터넷 방송을 시작한 덕에 국내외로 온라인 창구가 탄탄히 자리를 잡고 있어 어렵지 않게 주일 예배부터 부서별 모임, 구역 모임 등 모든 모임을 컴퓨터와 모바일을 통해 진행했다. 그러면서 새롭게 찾아온 변화. 장소와 시간의 제약이 사라지며 더 많은 성도들이 예배에 참석할 수 있게 되고 전 세계의 성도들이 같은 시간에 말씀을 공유할 수 있게 됐다. 또한 교회에 갈 수 없어 예배를 드리지 못하던 수많은 기독교인들에게도 그 말씀이 전해지게 됐다. 이러한 흐름 속에 열린 2020 부활절 온라인 기념 예배는 전 세계에 진리의 복음을 전하는 역사적인 순간이 됐다. 매시간 무려 200만 명이 온라인으로 부활절 예배에 참석하면서 연인원 600만 명이 예배를 시청했고 특히 남미에서는 페이스북 중계를 통해 실시간으로 복음을 받아들이고 구원을 받았다는 댓글들이 수천 개가 쏟아졌다. 우리가 알지 못했던 복음의 새로운 문이 열리는 시간이었다. 이에 힘입어 기쁜 소식 선교회와 한국기독교연합에서는 더 큰 복음의 물결을 위해 이달 5월 새로운 행사를 준비했다. 바로 전 세계가 함께하는 박옥수 목사 온라인 성경 세미나다. 94개국이 함께하는 박옥수 목사 온라인 성경 세미나. 한국기독교연합은 죄사함 거듭남의 비밀의 저자 박옥수 목사를 초청해 전 세계 94개국 기독교 지도자들과 함께하는 온라인 성경 세미나를 개최합니다. 5월 10일부터 13일까지 굿뉴스TV 유튜브 채널을 통해 생중계되는 온라인 성경 세미나에 여러분을 초대합니다. 부활절 연합예배 이후 기쁜 소식 선교회에는 전 세계의 여러 방송국들의 방송 요청도 이어졌다. 무려 29개국 54개 방송사가 5월 10일부터 13일까지 열리는 이 온라인 성경 세미나를 방송하기로 결정했다. 특히 창세기 강해 등 박옥수 목사의 설교를 계속해서 방영해온 세계 최대 기독교 방송국인 TVN과 엘라스에서도 이번 세미나를 중계하기로 했다. 이 두 방송국의 시청자 수만 해도 2억에 가깝다. 이번 세미나를 앞두고 중계를 준비하고 있는 중남미 교회의 방송팀도 마음을 모으고 있다. Ahora por la preparación del gran seminario bíblico online con la conferencia que se llama Dios es el que justifica con el pastor Oxopar en el área de español estamos preparando para que pueda salir en 2 televisoras. Primero va a salir en la televisora Enlace Internacional, la cual tiene cerca de 10 millones de televidentes programados en Estados Unidos y en Latinoamérica tiene alcance de 50 millones de hogares. Los del canal Enlace han accedido de manera muy placentera, muy amable. Estamos coordinando para poderles enviar la transmisión del seminario del pastor Oxopar. Así también en el área de español, en España, en Europa, hicimos con el convenio con la televisora TVN de España, la cual tiene un alcance aproximado de 140,000 personas en todas sus televisoras. Estamos muy agradecidos porque por medio de esas transmisiones podemos alcanzar a muchas personas. También en el área de Internet, SNS, nosotros estamos preparando por medio de la transmisión en 78 páginas unidas todos los países de Latinoamérica e incluso los que hablan español en otras partes del mundo. Estamos preparando para unir la transmisión, para que podamos ver realmente cómo el pastor Oxopar por medio de la conferencia puede traer la paz, el descanso, la alegría en este tiempo de la pandemia mundial. Actualmente empezamos una campaña desde el día de ayer en Facebook con el video promocional del pastor, su póster, así como sus gráficas. Tenemos una reacción muy positiva. Solo el día de ayer 16,000 personas han compartido el video promocional del pastor Oxopar
estamos orando. Todas las oficinas de Latinoamérica están conectándose, estamos trabajando de manera diaria con la planeación para que podamos, mediante el Facebook oficial de SNS, de Misión Buenas Nuevas Oficial, que podamos sintonizar también por medio de nuestra cuenta de YouTube, también por medio de Jerusalén Radio, por medio de Internet y también las radios locales. También muchos pastores hoy nos han llamado, están muy agradecidos y quieren retransmitir la predicación en sus radios de manera local. Estamos esperando toda la información para que podamos recopilar, pero estamos muy seguros que Dios va a trabajar. Realmente en el área de español estamos preparando para 200 millones de personas latinas, para que ellos puedan recibir el mensaje, muchos puedan encontrar la paz, el descanso. 남태평양의 아름다운 나라 피지에서도 FBC, 원TV, 마이TV 방송국과 피지 감리교 라디오 방송국이 이번 성경 세미나를 방영하기로 하면서 160만이 넘는 피지 국민들이 4시간 말씀을 들을 수 있게 됐다. 이번에 목사님 바이블 세미나를 이렇게 중계하는 부분에 저희들도 생각을 많이 했는데 하나님께서 그 방송사에 연락을 하게 하시고 또 방송사에서 이렇게 흔쾌히 마음을 열고 저희들에게 아주 좋은 가격으로 오퍼를 했습니다. 특히 FBC 방송국은 피지 공영 방송국인데 그 방송국에는 피지의 그 공무원들이 많이 보고 있고 전국 관계자들이 많이 보고 있습니다. 이분들이 목사님 말씀을 듣고 또 구원받을 걸 생각할 때 저희들 마음에 참 감사하고요. 또 하나는 피지1TV가 있는데 피지1TV는 피지뿐만 아니라 이 주위에 있는 바누아투나 솔로몬, 파푸아뉴기니, 투발루, 그다음에 사모아, 퉁가, 또 키리바시까지 커버되는 남태평양 전체를 커버가는 방송국입니다. 이 방송국을 통해서 저희 손이 미치지 못한 그런 작은 섬나라까지 이 목사님 말씀이 전해지고 또 구원의 소식이 전해질 때 저희들 마음이 너무나 소망스럽고 감사했고요. 또 하나 그 마이TV라고 기독교 채널이 있습니다. 그 기독교 채널을 통해서 많은 다른 교단의 목사님들이 말씀을 전하시는데 이번에 저희 목사님 말씀이 그 채널을 통해서 전파될 때에 정말 수많은 목회자뿐만 아니라 일반 신도들도 목사님 말씀을 듣고 구원을 받을 거 생각할 때 저희들 마음이 너무 감사하고요. 2009년 개국한 케냐의 GBS 방송국은 코로나로 인해 시민들이 이동을 하지 못하는 동안 계속해서 말씀을 방송했고 그로 인해 시청률도 꾸준히 올라갔다. 이에 힘입어 이번 온라인 성경 세미나도 중계하기로 결정하고 이를 위해 다양한 홍보 활동을 펼치고 있다. Hello, my name is Agnes. I'm a church member at Goodness Mission, Nairobi, Kenya. I work in the design office. Part of our job during this time was to design Pastor Park's poster because in as much as we want people to hear the word, they can't listen without them knowing about this event. So the only thing we did was to design. Then after designing, we shared those posters in our Facebook, Instagram, and Twitter account to our brothers and sisters in the church. So in as much as we are having this pandemic, we believe that the word of God is the only way for us to survive during this moment. So we hope that at the end of the day, when the sermons begin, we get to have more viewers because the word it is good for our hearts and for our daily lives. So we all welcome you to this online Bible seminar with Pastor Park. 이번 박옥수 목사 온라인 성경 세미나를 위해 국내 교회의 성도들도 온 마음을 다해 성경 세미나를 주변에 알리고 있다. 부산 대연교회에서는 전도부 모임을 통해 SNS를 활용한 전도를 펼치고 있으며 성도마다 200명에게 세미나 소식을 알리고 초대하고 있다. 또한 마하나임 교육전도사들은 부산 지역 1,200여 개 교회 목회자들에게 CLF 초청장을 보내고 이메일과 전화로 소식을 알리고 있다. 그 밖에도 부산일보와 국제신문 등의 언론, 그리고 지하철을 통해 세미나를 광고하고 있다.
3년 전에 박옥수 목사님께서 저희 교회에 오셔서 복음으로 보상을 받자고 말씀을 하셨습니다. 그래서 임민철 목사님께서는 부산 지역에 바알에게 무릎 꿇지 않는 7천인을 하나님께서 남겨두셨다며 전도 노트를 쓰라고 말씀하셨어요. 그래서 저희 온 성도들은 그때부터 전도 노트를 쓰고 집회 소식을 알리기 시작했습니다. 코로나가 오면서 저희들이 어떻게 전도를 해야 되나 만날 수 없는데, 그러다가 남미 지역 선교사님들을 4주 동안에 걸쳐서 저희가 집회를 가졌는데요. 이제 SNS에 200명 이상에게 이제 그런 소식을 전하게 되고, 그리고 또 집회 말씀을 들으면서 사람들의 반응을 보니까 코로나라 교회도 갈 수 없고 말씀도 들을 수 없는데 저희 선교회에서 보내는 소식들을 접하면서 굉장히 신선해하고 또 말씀이 너무 좋다고 또 그런 메시지를 보내오는 것을 보았습니다. 또 근래에 박옥수 목사님의 마인드 교수 과정을 통해서 저희 온 성도들이 복음을 향해 뜨거운 마음이 일어나는 것을 정말 확인할 수 있었습니다. 정말 그 선교사님들의 집회를 통해서 살아있는 간증을 들을 때 정말 우리가 자신을 믿는 마음 속에 빠져 있었구나. 정말 하나님께서 우리를 구원하신 목적이 정말 죄로 말미암아 멸망할 수밖에 없는 사람들을 위해 구원하시기를 바라서 정말 선택하셨는데, 우리가 정말 사단에게 속아서 정말 나 자신에게 초점을 두고 살았다. 그 삶의 결과가 결국은 멸망할 수밖에 없다는 것을 하나님께서 정확하게 보여주시고 복음을 향해 다들 뜨거운 마음으로 달려나가는 것을 보았습니다. 기쁜 소식 선교회 서울 지역 각 교회는 SNS와 전화, 온라인 성경 공부, 신문 및 책자 발송 등을 통해 활발한 전도 활동을 펼치고 있다. 특히 기쁜 소식 강남교회는 성도들이 직접 연락해서 전도하는 가족 및 지인들 수만 해도 매주 8,000명 가까이 된다. 처음엔 코로나 바이러스가 복음을 전하기 어렵게 만들 거라고 생각했지만 오히려 이때를 통해 성도 각자가 한 사람 한 사람을 얻게 하시는 하나님의 역사를 맛보고 있다. 또한 기쁜 소식 양천교회는 담임 이헌목 목사와 함께하는 복음전도 Q&A, 부서별 전도 훈련반, 찾아가는 실버대학 복음전도, SNS 전도노트 활용 등 다채로운 방법으로 복음을 전하는 걸음을 내딛고 있다. 볼지어다. 내가 내 앞에 열린 문을 두었으되 능히 닫을 사람이 없으리라. 모든 이들이 재앙이라고 생각했던 순간 하나님은 생각지 못한 길을 우리에게 보이시며 더 놀라운 복음의 역사를 약속하시고 그 앞에 둔 문을 활짝 여셨다. 5월 10일부터 13일까지 진행될 이번 박옥수 목사 온라인 성경 세미나. 그 나흘간의 시간이 가져올 놀라운 변화가 무척이나 기대된다.